बहुत ही सत्कारयोग ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सब का स्वागत। पिछले पार्ट दे विच आपां वियना कांग्रेस की गल है जी शुरू की सी, उसनूं आपां अगे कंटीन्यू रखने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस दे विच 1799 की क्रांति तो बाद नपोलीयन का राज किस तरह स्थापित होया। नपोलीयन बोनापार्ट का जिहड़ा अंत है यूरोप दे विच 1814 दे विच वाटरलू के युद्ध विच किवें हो गया। तो वाटरलू के युद्ध तो बाद सारे देशों ने यूरोप दे ने आस्ट्रिया की राजधानी वियना दे विच किस तरह इकट्ठ किया तो किवें राजे महाराजे उत्थों के बुद्धिजीवी उस एरिए के लोग इकट्ठे होए, किवें उहदे विच पुराना एरिया पुराने इलाके पुराने राजे महाराजे ने किवें वंड लए यूरोप के, वो आपां वियना कांग्रेस दे विच गल कीती सी। वियना कांग्रेस आस्ट्रिया दे विच 1814 दे विच नवंबर दे विच चली तो 15 तक अगे चली। इस तरीके 1814-15 के नाल वियना कांग्रेस नूं जाणिया जांदा है। तो उहदे कई पार्ट आपां किस तरह वो चली, किवें आस्ट्रिया दे विच मैटरनिख ने उहदा जिहड़ा अगवाई की, तो इस तरीके दे नाल किवें उन्हां दे आपस में समझौते होए, किस तरह उन्होंने काम करने का ढंग से किमें विधियां सीगियां वियना कांग्रेस दियां, वो आपां पिछले पार्ट दे विच सारा कुछ किया। तो अगे आपां उन्होंने कंटीन्यू कर शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 6 तो वियना कांग्रेस के मुख्य निर्णय की सी, तो उहदे विच जिहड़े राजे महाराजा ने बैठ के वो निर्णय किए, यूरोप के एरिए नूं अपने अपने अधीन वंडन की कोशिश की, तो जो नपोलीयन तो खोहे सीगे यूरोप ने, तो वो किस तरीके दे नाल उन्होंने अड अड यूरोप के देशों को आपदे आपदे अधीन किमें किमें यूरोप के राजिਆਂ ने वंड लिया सी एरिए नूं, उस दी आपां थोड़ी जी गल करते हैं। वियना कांग्रेस के मुख्य निर्णय सब तो पहले आप फ्रांस की गल करते हैं। नपोलीयन बोनापार्ट है जिहड़ा फ्रांस दे विच सीगा, तो उन्हें फ्रांस दे नाल बहुत ज़्यादा इलाका जिहड़ा यूरोप का वो मिला लिया सीगा। तो फ्रांस नूं ये समझौते दे विच बहुत वड्डा घाटा जिहड़ा वो पिया सीगा, उहदा बहुत सारा इलाका खो लिया सी, उहनूं जुर्माना लाता सीगा, तो उहदी फौज घटाती सी, तो यूरोप के दूजे देशों ने उत्थे फौज अपनी रखी कुछ समय लई, उहदा सारा खर्चा जिहड़ा फ्रांस नूं देना पिया। तो बहुत अपमानित उस समय जिहड़ा फ्रांस है यूरोप दे विच इस संधि के अधीन होया सी। तो फ्रांस के जिते हुए इलाके सारे उन्होंने तो खोले सी, तो लुई 16वें का राज जिहड़ा दुबारे बूरबो वंश का वो स्थापित करता सी, सैना नियुक्त करती सी, उहदा सारा खर्चा यूरोप के दूजे देशों तो सैना लिया के फ्रांस दे विच रखी, तो वह सारा खर्चा जिहड़ा फ्रांस नूं देना पैंदा सी। 70 करोड़ फ्रैंक जुर्माना उन्होंने लाता सी, उहदी आपदी सैना घटाती सी, आले दुआले शक्तिशाली राज फ्रांस दे आले स्थापित करते सी आले दुआले, कि जेकर ये दुआरे जिहड़ी क्रांति है वो ना कर सके। तो हॉलैंड नूं उहदा जिहड़ा ओरेंज वंश का राज सी पहला वो दुबारे स्थापित करता, तो वह नाम बदल के जिहड़ा नीदरलैंड रख दिता सी। रूस जो कि इन्हें वध चढ़ के हिस्सा पाया सी, रूस के आले दुआले जिहड़े छोटे राज सी वो रूस ने आपदे अधीन कर लए सीगे, ते फिनलैंड ते अधिकार उस एरिए के नाल लगदा सी रूस ते, तो रूस ने उन्होंने भी आपदे अधीन कर लिया सीगा। आस्ट्रिया के नाल वनेशिया लुंबार्डी ये इटली के इलाके, इटली के नक्शे से जो असीं देखते हैं वनेशिया लुंबार्डी का इलाका, इलीरियन प्रांत है जिहड़े वो भी इन्होंने आपदे अधीन कर लिए सी। वनेशिया लुंबार्डी का इलाका जिहड़ा इटली का वो भी आस्ट्रिया के नाल नक्शा जो आप देखने की वढ़दा कोशिश करते हैं यूरोप का, तो आस्ट्रिया तो जर्मनी तो इटली ये नाल नाल जिहड़े देश ने लगते हैं। प्रशिया इनू बहुत ज़्यादा लाभ है जिहड़ा इहदे विच होया सी। पोसन डाइजिंग थोर्नबर्ग ये सारे इलाके जिहड़े प्रशिया ने आपदे अधीन कर लए सी। इटली जिहड़ा क्रांति तो पहला सी उही सिस्टम इटली का दुबारे उन्होंने स्थापित करता सी। पोप का इलाका रोम दे विच जिहड़ा नपोलीयन ने पोप नूं आपदे अधीन कर लिया सी, पादरियां नूं आपदे अधीन कर लिया सी, उन्हां दी जायदाद सरकार दे अधीन कर ली सी, तो दुबारे पोप का इलाका पोप नूं सौंपता सी। नेपलज ते सिसली का इलाका जिहड़ा आपां नक्शे के थल्लड़े पासे देखते हैं इटली के, नेपलज ते सिसली का इलाका बूरबो वंश के दुबारे उस अधीन पुराने राजां दे अधीन कर दिता सी। स्पेन बूरबो वंश का तानाशाही राज दुबारे स्पेन दे विच भी स्थापित कर दिता सी। नेपलज इटली का जिहड़ा यह प्रांत सीगा उत्थे भी बूरबो वंश का राज स्थापित कर दिता सी। जर्मनी उस जर्मनी दे विच रहन दा संघ जिहड़ा पहला इन्होंने बनाया होया सीगा वो सीगा नपोलीयन वेले, तो वह तोड़ के उत्थे 39 राज्यां दा एक
ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰਨਿਖ ਖੁਦ ਸੀਗਾ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਟਾ, ਹੈਲੀਗੋਲੈਂਡ, ਆਇਓਨੀਅਨ ਦੀਪ, ਕੇਪ ਕਾਲੋਨੀ, ਲੰਕਾ, ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਰੂਸ, ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ, ਆਸਟਰੀਆ ਇਹ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਯੂਰਪ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਿੱਟੇ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਫਰਾਂਸ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਪੋਲੀਅਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਨੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਪੋਲੀਅਨ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੈਟਰਨਿਖ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਚ ਵਾਧਾ। ਮੈਟਰਨਿਖ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਗਾ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1814 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ 31 32 35 ਤੱਕ 48 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰਨਿਖ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਹਾਨ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜਰਮਨ 'ਚ ਵਾਧਾ। ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਤਵ, ਤਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਟਰਨਿਖ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ। ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗੀ 1814-15 'ਚ। ਤਾਂ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਪੱਖ 'ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਪੱਖ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਕੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
किस तरीके की सी वियना कांग्रेस? प्रतिक्रियावादी स्वरूप, कई इतिहासकार कहते भी ये प्रतिक्रियावादी स्वरूप से राजे महाराजा ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ प्रतिक्रियावादी ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਸੰਧੀ ਅਸਥਾਈ सिद्ध हुई, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਧੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਧੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੰਡ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਣਉਚਿਤ ਵੰਡ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਹੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ 1799 ਈਸਵੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਫੌਜ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਦੁਬਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ, ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਫਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਵੀ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਰਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਉਚਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਸਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਂਕੜਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਂਕੜਾਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਪਤ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਨਿਬੇੜੇ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਪੂਰਬੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੂਰਬੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 40 ਸਾਲ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿयना ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੇ ਅਨਿਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਵੋ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1814-15 ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।